Okay, dear students, next we are going to study about joint probability mass function. Okay, joint probability mass function. So how to study this joint probability mass function? Let us go through the definition first. A function p which assigns each xi comma yj a real number p of xi comma yj is equal to p of x equal to xi comma y is equal to yj, that is equal to pij, which is called a probability mass function of x or probability joint mass function or joint probability mass function of the random variables x and y if it satisfies the following condition. The first condition is p of xi comma yj greater than or equal to 0 for all I is equal to 1 to 3 etc. j is equal to 1 to 3 etc. And the second condition is summation over I and the summation over j, probability of xi comma yj is equal to 1. That is total probability is equal to 1. Here the first condition is each probability value is greater than or equal to 0. 0 அல்லது அதுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் probability value. Less than 0 இருக்கக்கூடாது. That means negative values இருக்கக்கூடாது. Which is not admissible. Okay. And second one is total probability is equal to 1, which is a fact I have repeated so many times. Okay. So this is called the probability mass function actually. Since it is two dimensional, x and y joined combined joint probability mass function. So joint probability mass function is associated with the two dimensional random variable. Next, marginal probability function. Marginal probability function. So let x comma y be two-dimensional discrete random variable with values xi comma yj and probability mass function p. Then the marginal probability of x is defined by marginal probability of x எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா px of xi probability for x சரியா is equal to j is equal to when we are taking px second case la py எடுக்கிறோம். This is py means the marginal probability of y. So when we are taking px of xi, summation j is equal to 1 to infinity pxi comma yj is equal to I is equal to 1 to 3. So px of xi is equal to summation j is equal to 1 to infinity p of xi comma yj, p of xi comma yj comma I is equal to 1 to 3 etc. And the next one is the marginal probability of y is defined by py of yj. Yes students, இதை வந்து சிம்பிளா நீங்க இப்படி எழுதலாம். p of y ன்னு கூட எழுதலாம், தப்பு இல்லை. p of y ன்னு கூட எழுதலாம். இந்த சஃபிக்ஸும் போடாமையும் எழுதலாம். இதே மாதிரி similarly the first one can be written as p of x ன்னு எழுதலாம். So p of x னுடைய probability கண்டுபிடிக்கிறப்ப summation from j equal to infinity அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது x னுடைய probability கண்டுபிடிக்கிறப்ப x ஓட சஃபிக்ஸ் எடுக்கக்கூடாது, y ஓட சஃபிக்ஸ் எடுத்து summation எடுக்கணும். Similarly, when you are taking probability of y, y ஓட சஃபிக்ஸ் எடுத்து summation எடுக்கக்கூடாது, x ஓட சஃபிக்ஸ் என்னது I எடுத்து summation எடுக்கணும். Summation I is equal to 1 to infinity p of xi comma yj, j is equal to 1 to 3 etc. Moreover, marginal probability function அப்படின்னு சொல்றப்ப we are given the probability distribution of x and y, that is two dimensional. இந்த two dimensional probability distribution ல இருந்து if you take the probability of x alone or probability of y alone, that is called the marginal probability function. If you take the probability of x alone, it is called the marginal probability of x. If you take probability of y alone, it is called the marginal probability of y. Understand? நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா random variable
If you separate the random variable x and its probability, then it is called the marginal distribution of x. The x y combined இருக்கிறதுல x ஓட probability, x உம் x ஓட probability நீங்க செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது marginal distribution of x. Similarly, x உம் y combined இருக்கிறதுல y ஓட the random, if you separate the random variable y as well as its probability, then it is called marginal distribution of x, right? Next we have conditional probability function. Conditional probability function. So we have studied this conditional probability function in first unit also. Let x and y, x comma y be two-dimensional discrete random variable with values xi comma yj, I is equal to 1 to 3 etc., j is equal to 1 to 3 etc., and join probability function p. Join probability function p. Then the conditional probability of x. In the conditional probability of x, given y is equal to yj, is denoted by p of x given y ன்னு கூட சொல்லலாம். p of x given y அல்லது p of xi given yj அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி சொல்லலாம். அல்லது இன்னொரு சஃபிக்ஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி சில புக்கில் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. p suffix of x given y of xi given yj இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ எந்த நோட்டேஷன் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் x given y நீங்கள் எப்படின்னு சொல்லலாம். x given y x slash y ன்னு சொல்லலாம். இப்படி சொல்லிட்டு அது கூட ஒரு சஃபிக்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். எப்படி xi slash yj அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்படியும் சில புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னும் சில புக்கில் இதுக்கு இன்னும் ஒரு சஃபிக்ஸ் இங்கே சேர்த்துருவாங்க. p of x given y இப்படி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரியும் கொடுப்பாங்க. எந்த வேலை வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம், கரெக்ட் தான். பட் ஃபார்முலா நீங்கள் மறக்கக்கூடாது, இம்பார்ட்டன்ட். p of xi given yj எப்படி எழுதலாம்? p of x equal to xi, y equal to yj divided by p of y equal to yj. இதை இன்னும் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எழுதலாம். probability of xi, yj divided by py of yj அல்லது சிம்பிளா p of y ன்னு கூட சொல்லலாம். Next, this is conditional probability of x given y. In y given x ன்னா எப்படி எழுதுவீங்க? The conditional probability of y given x is defined by p of y given x equal to p of x comma y divided by p of x. The denominator should not be equal to 0. Denominator இங்க p of x இருக்கு பாத்தீங்களா? So p of x not equal to 0. இங்க denominator p of y. So p of y not equal to 0. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Formula very important. Now independent random variable. So independent random variable, let x comma y be a two-dimensional discrete random variable. Let x comma y be a two-dimensional discrete random variable with values xi comma yj. I is equal to 1 to 3 etc. J is also equal to 1 to 3 etc. And join mass function p. Let px comma py be marginal probability function of x and y. So what is the marginal probability function of x? It is denoted by px. Marginal probability distribution of y, py. Is the marginal probability function of x and y respectively. Then x and y are said to be independent if p of xi comma yj is equal to p suffix x of xi, p suffix y of yj. அப்படின்னா இங்க பாருங்க, எப்படின்னா p of x comma y இப்படி இருக்கிறத ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத முடியுமான்னு பாருங்க. எக்ஸும் ஒய்யும் p of x into p of y இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத முடிஞ்சுன்னா x and y are independent. அதுதான் இங்க சஃபிக்ஸ் கூட போட்டிருக்கிறாங்க. அதனால ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். பட் நோ நீட் டு கன்ஃபியூஷன். இதுதான் p of x y is equal to, இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி p of x into p of y அப்படின்னு எழுத முடிஞ்சுன்னா we can say that x and y are independent random variable.
இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் எப்படின்னா ஃபார் இட் ஷுட் பி ட்ரூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஒய். எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எந்த வேல்யூஸ் போட்டாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சரியா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ரிமார்க். Remark: if x and y are two random variables, then e of x plus y is equal to e of x plus e of y. This is ordinary result. Second one, if x and y are two independent random variables, then e of xy is equal to e of x into e of y. Now, third one, if x and y are discrete random variable, then e of x equal to e of x. யூஷுவல் ஃபார்முலா. சரியா? யூஷுவல் ஃபார்முலா தான். இந்த சஃபிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சஃபிக்ஸ் போட்டாலும் போடாட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை, ப்ரீவியஸ் யூனிட்ல உள்ள அதே ஃபார்முலா. அப்புறம் இஎஃப் ஒய்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்யும் ஒய் ஜேயும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் போதும். எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போடுங்க, ஐக்கு பதிலாக ஜே போடுங்க. நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஆர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் சம்மேஷன். ஓகே, சம்மேஷன் ஓவர் ஜே and summation over I x plus y into p of x comma y, p of x. All these things are very simple results only. Now dear students, we can learn a problem. The joint probability mass function which is given x and y which is given in the form of a table. இங்கே x values இருக்கு. சரியா? சாரி, இது y values. Y values are 0, 1, 2, right? And x values are 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2, right? This is the values of x. And this is the probability. Listen here, this is the probability, no? இந்த ப்ராபிலிட்டி என்ன சொல்லணும்னா, இங்கே 0வும் 1 இருக்கிறதுனா, சாரி 0வும் 0, 0வுக்கு நேராக இருக்குது, இங்கேயும் 0வுக்கு நேராக இருக்கிறதுனால P of 0, 0. It is P of 0, so P of 0, 0 என்னது 0.10. இது என்ன சொல்லலாம்? இது என்ன சொல்லலாம்? P of, anyone please? It is P of, tell me. 0, 1. Because x க்கு நேரா இருக்கிற வேல்யூ 0, 0, 1, right? This P of 0, 1, right? இது எப்படி சொல்லுவீங்க? இது எப்படி சொல்லுவீங்க? Can anyone please? Come on. Ferlin Dev bin Shah, are you listening? Yes, tell me. Ferlin Dev bin Shah, tell me. இதை எப்படி சொல்லலாம்? இது வந்து P of 0, 1 சொன்னேன். இந்த வேல்யூ 0.02 இருக்கிற இதை எப்படி சொல்லலாம்? P of, yes, very good. P of 0, 2. Thank you. P of 0, 2. I hope that everybody could understand. Similarly, இதை என்ன சொல்லலாம்? இதை என்ன சொல்லலாம்? Anyone? P of, come on. P of, listen here. எப்படி சொல்லலாம்? P of இந்த வேல்யூ 0.08 எப்படி சொல்லலாம்? P of, come on.
வெரி குட். பி ஆஃப் 1,0. ஸோ தயவுசெய்து ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நீங்களும் உங்கள் கிளாஸில் அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க எந்த ரிப்ளை பண்ணல சும்மா உட்காந்துருக்குறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு மனசு இருக்காது. சரியா? அதே மாதிரி தான் நான் கிளாஸுக்கு இருக்கிறோம், நீங்களும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் எனக்கு வந்து கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக சொல்லித்தர முடியும். சரி, அதனால நீங்கள் தயவுசெய்து ரிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு தெரியும். இங்கே ப்ராபர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபைண்ட் தி மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரியா? மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா பி ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். பி ஆஃப் ஒய் தேவைப்பட்டா என் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இதுதான் பி ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ். அப்புறம் மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஒய்னா எப்படி? சாரி, சின்ன சேஞ்ச். மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஒய்னா பி ஒய். சஃபிக்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஒய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னது? பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எக்ஸ். சஃபிக்ஸில் வேணும்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம். இது ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா இருக்குது, ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும். அப்புறம் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு 1, ஒய் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு 1 இதுவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் செக் வெதர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட். இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு கண்டிஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். சரியா? இண்டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். சரியா? மார்ஜினல் ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். கவனிங்க. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த டேபிளர்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த டேபிள் காலத்தில் அடிஷ்னலாக ஒரு ரோயும் ஒரு காலம் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். Additionally, one row and one column can be added. ஆட் பண்ணி இங்கே கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. சரியா? இப்போ நான் காமிக்கிறேன், அடுத்த ஸ்லைடில் பாருங்கள். ஸோ அந்த அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணால் அந்த ரோ தான் இது, அந்த காலம். சரியா? அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணால் காலம். அடிஷ்னல் ஆட் பண்ண ரோ வந்து இது. இதில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இந்த 3 வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும். சரியா? ஆட் பண்ணி பாருங்கள். மேக் யூஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டர். 0.10, 0.04, 0.02 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0.16 கிடைக்கும். சிமிலர்லி if you add these 3 values, you will be getting this value 0.03, 0.34, and if you add these 3 values we get this one. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். சரியா? Yes. After that what we can do is if you add these 3 values downwards, it is column wise, we get this 0.24, and if you add these values 0.04 இதில் எழுதணும். சரியா? and if you add 0.02, 0.06, 0.30 இந்த 3 வேல்யூ ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0.38. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ பாருங்கள், இஃப் யூ ஆட் தீஸ் 3 வேல்யூஸ் we get 1. அதே மாதிரி இந்த வேல்யூ நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் 1 கிடைக்கும். சரியா? மறக்கக்கூடாது, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இப்படி இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம். இப்படி எல்லா வேல்யூஸையும் ஃபில் பண்ணலாம். சரியா? ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்ன ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கே வாங்க. ப்ராப்ளத்தை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க? Find the marginal probability mass function of what?
எக்ஸ் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். பி ஆஃப் எக்ஸ். அதே மாதிரி மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய், தட் இஸ் பி ஆஃப் ஒய். பி ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன். இங்க பாருங்க, இங்க ஒய்யோட வேல்யூஸ் இருக்கு. இங்க ஒய்யோட வேல்யூஸ் இருக்கு. சரியா? இந்த ஒய் வேல்யூஸ் அப்படியே நீங்க எடுக்கணும். அப்படின்னு எடுத்துட்டு அவ கரஸ்பாண்டிங் பி ஆஃப் ஒய் வேல்யூ இங்க இருக்கு, அதையும் அப்படி நீங்க எடுக்கணும். எடுத்து அப்படியே கம்பைன் பண்ணிடணும். ஒய் வேல்யூ 0, 1, 2 பாருங்க. ஒய் வேல்யூ பாருங்க, இங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. 0, 1, 2 அது கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி. இங்க இருக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி. இதா இருக்கு 0.24, 0.38, 0.38. 0.24, 0.38. இது அப்படி கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய். சரியா? மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய். நீ மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க. இங்க பாருங்க, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் இல்லை 0, 1, 2. அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்கு, பி ஆஃப் எக்ஸ். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா we get marginal probability of what? X. இதான் இருக்கு, இதுதான் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க. சரியா? மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ். So this is a marginal probability of x, this is a marginal probability of y, and next what we have to find out is see here, p of x less than or equal to 1, y less than or equal to 1. இதை கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? p of x less than or equal to 1. இதா இருக்கு, p of x less than or equal to 1. p of x less than or equal to 1 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதா இருக்கு பாத்தீங்களா? p of x less than or equal to 1னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரும்? இதில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரும்? 0, 1, 1ஓட சின்ன வேல்யூஸ் 0 and 1. இதோட சின்ன வேல்யூஸ் எக்ஸுக்கு இருக்கா? இல்லை, ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0 தான். 0, 1. அது மாதிரி ஒய் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1னா எந்தெந்த வேல்யூஸ் வரும்? ஒயில் எதெல்லாம் வேல்யூ இருக்கு? 0, 1, 2 இருக்கு. அதில் ஒய் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1னா 0வும் 1ம் வரும். சரியா? 0வும் 1ம் வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எடுக்கணும். 0, 1, எக்ஸுக்கு 0, 1, ஒய்க்கு 0. பாருங்க, எக்ஸுக்கு இதெல்லாம் வேல்யூஸ் 0, 1, and y also takes the values ஸோ இப்போ இது எப்படி எல்லாம் கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க. எக்ஸும் ஒய்யும் கம்பைன் பண்றப்ப இந்த 0, 0 கம்பைன் பண்ணலாம். 0, 1 எக்ஸோட வேல்யூ 0, 1 இருக்கு, ஒய்யோட வேல்யூ 1 இருக்கு, 0, 1 இருக்கு. எப்படி எல்லாம் கம்பைன் பண்ணலாம்னா 0, 0 இந்த 0, 0 கம்பைன் பண்ணலாம். 0, 0. அதுக்கப்புறம் இந்த 0, 1 கம்பைன் பண்ணலாம். ஸோ 0, 1, 0, 1, ரைட். அப்புறம் 0 இது கூட கம்பேர் பண்ணிட்டோம். இனி வந்து 1, 0 அப்படி எடுக்கலாம். 1, 0. ஸோ 1, 0. அப்புறம் 1, 1. 1, 1, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா p of 0, 0 ப்ளஸ்
P of 0, 1 plus P of 1, 0 plus P of 1, 1 plus P of 1. சரியா? ஸோ இதுதான் அங்கே இருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்த்தா அதே வேல்யூஸ் தான் இருக்கு, ஒன்றும் பாருங்க. P of 0, 0, P of 0, 1, P of 1, 0, P of 1, 1. ஸோ P of 0, 0 எங்கே இருக்கு வேல்யூ? P of 0, 0 பாருங்க, வேல்யூ எங்கே இருக்கு பாருங்க. P of 0, 0, 0, 0னா இது இந்த வேல்யூ 0.10. தென் 0, 1னா 0.04. ஸோ இதில் இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்களா, எல்லா வேல்யூயும் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுருக்குறாங்க. போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0.42 கிடைக்கும். 0.42. This is the value of P of x less than or equal to 1, y less than or equal to 1. Understand? Next, you have to check whether it is independent or not. Whether it is independent or not. Independent or இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? So this is a condition. இந்த condition P of xi, yj is equal to P of x into P of y. இந்த condition satisfy பண்ணணும் for all values of x and y. For example 0, 0 அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ எடுப்போம்னு வச்சுக்கோங்க. x க்கு 0, y க்கு 0. P 0, 0 என்ன வரும்? 0.1. P of 0, P of 0னா x random variable x ல P of 0 என்னது? 0.16. P of y என்னது? P of 0 0.24. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், இப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறாங்க, எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறாங்க. P of ஜஸ்ட் எ மினிட், இந்த பாருங்கள், இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் எடுக்கிறாங்க. Px of 0, Px of 0யோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு 0.16, Py of 0 0.24. அது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருதுன்னா 0.0384 வருது. பட் நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும்னா இந்த 0.1 வந்திருக்கணும், பட் 1 வரல. அதனால இட் இஸ் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? Therefore, it is not independent. It is not independent. So the rest of the thing we can see in the next class. That is today's 4th hour. 2 o'clock, I think, right? Today's 4th hour. Thank you for your patient listening. I hope that